You are watching ABS News Bulletin. नमस्कार आई एम व्यू मिश्र फ्रॉम एबीएस न्यूज। आज आम जड़े एभलिया व्यक्तित्व पाखरे आम बसीचु तांकर गहणरे आज आलोचना करुचु। आपण आश्चर्य हेबे, एमती विरल व्यक्तित्व आपण क्वचित देखिबे। से होचंती प्रकृति बंधु विभूति भूषण मुन। तो प्रकृति बंधु माने कौन? जी मुन सार तांकर जीवन को ब्रती कर देछंती प्रकृति रक्षार। गछ पत्र गुल्म लता पहाड़ पर्वत नदी नाल एपरिक वन्यजंतु मानक पई तांकर जीवन को से धारा रे काटी नहीं चलैचंती से प्रकृति केमती रक्षा हेबो आउ एथिरु लोके लाभवान केमती हेबे, लोकंकर उपकार केमती आसी पारिबो, प्रकृति रक्षा हेबा संगे लोकंकर उपकार केमती पाइबे। सेथि जोगु से राज्य स्तरीय देश स्तरीय अनेक उपाधि रे मध्य भूषित होइचंती, अनेक पुरस्कार मध्य पाइचंती। तेबे तांकर जीवनी उपरे आमे किछि आलोचना करिबा। आकु तांकर विजन कोन अछि, तांकर भविष्य चिंताधारा कोन अछि, से विषय में किछि आलोकपात करिबा। सर नमस्कार। नमस्कार। तो मुन सर, तो ये जो प्रकृति उपरे आपनकर गोटे जो प्रेम आसिला स्नेह आसिला किछि करिवार चिंता आसिला, एटा केठू आसिला कि भलिया आसिला? प्रकृति सर आम जो यूपी स्कूल पाठ पढ़ुलु छोट बेले से परिवेश प्रति से ध्यान नाला लोक, किंतु पाठरे थिला सदा बेले जे आमको गछ अम्लजान दउछि जीवन रक्षा करुछि जानूलु छोट बेले भी पाठरे पढ़ुथुलु। तो से जिनिस गोटे आंदोलित करथिला जे गछ जदि भविष्य रे जदि नष्ट हो जिवो किंतु शेष हो जिवो ताले होय तो आमे सब माछ पोक माछी बोली आमे मरि बिल्कुल से चिंताधारा मो छोट बेलू गोटे मन रे पछताए। आउ मो काहेकि के जानी छोट बेलू गोटे मंजी संग्रह करबार गोटे निशा मोर हो जाइता। मंजी विभिन्न प्रकार मंजी। अच्छा। तो मंजी संग्रह कर लिखित से रखिदेवी एटा होची निम मंजी, एटा होची ये मंजी, सब गोटे मंजीर संग्रह करे। आ वर्षा दिन रास्ता कड़े कड़े जो खाली जगह थो से पके पके चलती। तो मोर जड़े गुरु थे से मु राजा खरियार बरगान थिला बेले कहते ये कौन कर ना मंजी पकाउछि, से भविष्य ये गछ हम आ भविष्य आमको कि आम पर पीढ़ी को अम्लजान जोगे। तो से भितर भीतर कुह आसी जे मु पढ़ाई पाठ को यही एका गोटे पिला ही एडप्ट कर से धारा को से निज आपणे सेटा मते भी गोटे खुशी लगला जे मु एबे भी चिंता करने से गछ एबे जन गोटे गोटे आश्रयस्थली पलटि जाइए। तो से वार्ता को मु आगु को नेबा पई किबा लोक जनसाधारण को चेतेबा पई मु सेही ठारो ए काम करी करी आछी। तेबे सर आपण कॉलेज पढ़ी सारला परे ये जो आपण ये काम रे ब्रती रहिले आपनकर एथि तो बोधे किछि पैसा मिली नथिबो आपनको, तो रोजगार करबा पे कोन करथिले? रोजगार करबा पई मु निजे बंचीबी केमति आ लोकन को बंचेबी सेटा गोटे मु रास्ता नै। ये गोटे जिंस सर बहुत कम जनकर मनरे आसे। आज समाज रे आमे जहा देखुछु लोके केमती निजे बंचिबार उपरे 99% सेटा अछि, गोटे जोडे परसेंट एपट सेपट हेबो जे भाबे चिंता करे जे मु बंचिबा सो लोक भी बंचिबे। बहुत बढ़िया आंसर कहले सर। हां एक्चुअली कोन आइछि जेतेले मु पाठ पढ़ा शेष हैला सेतेबेले देखले जे आज आगो आपण अभाव भी थिला से समय रे देखली जे गंधमार्दन गोटे प्रोजेक्ट चलला वनस्पति वन प्रोजेक्ट। आपनकर घरटा सेतेबेले नृसिंहनाथ रे रहउतले। आप नरसिंहनाथ रे रहउतले? पूरा घर सब नरसिंहनाथ सब थिले? अच्छा, पूरा तमने पहाड़ पाखे जंगल पाखे पूरा। तो मु जोटा मनर छोट बेलर मोर भावना थिला जे मु परिवेश भलो परिवेश रहि सेमती एका पाइले सेही परिवेश मु पाइली। तापर गोटे प्रोजेक्ट हैला सेही प्रोजेक्ट को नेकी गोटे वन सुरक्षा समिति सब गठन करा गला। आगे वन विभाग माध्यम आगे आ सेथिरे मते ही चयन करा गला जे तू प्रेसिडेंट हेबार योग्य। अच्छा। तुम गंधमार्दन को नेकी गोटे जे तुम प्रेसिडेंट हे गेले तारपर मोर दायित्व आउ टिके पड़ी गला। आगे तापर विभिन्न प्रकार गछ जेहेतु से टॉपिक पड़ला जे गंधमार्दन रे थिबा जो पौराणिक काल जो औषधीय गंताघर होइछि गंधमार्दन आगे से गंधमार्दन विरल औषधीय वृक्षलता जो लोप पाई जाऊँगी ताकू केमती प्रिजर्व करवा बाहर आणिकी रखा
ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରକେ ମନେ ପଶିଲା ତ ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ଗଛ ଲତା ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଲି ବଞ୍ଚେଇ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଆମେ ନିଜେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ପଶିଲା ତାପରେ ମୋ ମନରେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟର ଥିଲେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଜଣେ ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ସେ ଫରେଷ୍ଟର ମୋତେ ଟିକେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଯେ ମୁଣ୍ଡବାବୁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ବହୁତ ଜଡ଼ିବୁଟି ଅଛି ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଜାତିର ଜଡ଼ିବୁଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ପତ୍ର ଫୁଲ ଚେର ମୂଳ ସବୁ ପଡ଼ିକିରି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କିଛି ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରୁନି କିଛି ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରୁନି ତ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ 100-200ଟା ପରିବାର ବଞ୍ଚିପାରିବେ ବଞ୍ଚିବେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ତାପରେ ମୋର ମନରେ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଡ଼ିବୁଟିର ଗୋଟେ ମାନେ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କଲି ଭୁଇ ନିମ୍ବ ହେଉଛି ତାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମରିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ର ଅଛି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପତ୍ର ହେଲା ଗୁଡ଼ମାରି ପତ୍ର ହେଲା ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗଛ ହେଉଛି ପତ୍ର ବୁଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି ପଡ଼ିଯାଉଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କଲି ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଗଛର ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଆମେ ଜନସାଧାରଣତଃ ପହଞ୍ଚିପାରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ସେମାନେ କିଛି ଉପକୃତ ହେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ରୋଜଗାର ବି ଟିକେ ବଢ଼ିବ ବିଲକୁଲ ତାପରେ ମୁଁ 2005-6ରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଏମିତି 20ଟା ଗାଁକୁ ନେଇକିରି 20ଟା ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପେରିଫେରିରେ ଯେଉଁ 20ଟା ଗାଁ ଅଛି ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟେ ମୁଁ ମିଟିଂ କଲି ସାର୍ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଗଛ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସଂଗ୍ରହ କଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବା ଆଉ ଟିକେ ଭ୍ୟାଲୁ ଏଡିସନ୍ କରିବା ଠିକ୍ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଆମେ ଯଦି ଲୋଭ ଦେଇଦେବା ଯେ ଆମେ ଏଇଥିରୁ କିଛି ପାଉଛୁ ତାପରେ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼ିଯିବ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଁଳା ଗଛରେ ଯଦି 2 କିଲୋ ଫଳିଛି ତାହେଲେ ମୂଳରୁ କାଟିଦେଲେ ତ 2 କିଲୋକୁ 2 କିଲୋ ପାଇଯିବ ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିରନ୍ତନ ଅମଳ କେମିତି ହେଇପାରିବ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ବାରମ୍ବାର କେମିତି ପାଇପାରିବା ତାର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଶାଳା ମାନ ସବୁ ମୁଁ କଲି ସେଥିରେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇକରି ମୋତେ ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ବୃକ୍ଷ ମିତ୍ର ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଏୱାର୍ଡ଼ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ସବୁ କରିଗଲି ମୋର ବି ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ପାଇଲି ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲରେ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରିଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲରେ ଯୋଉଟା ଆପଣ ପାଇଲେ ସେଟା ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁଟା କିଏ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲା ସେଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ କୋଉ ମସିହାରେ ଆପଣ 2012 ମସିହାରେ ଓ 2012ରେ ଆପଣ ପାଇଥିଲେ ପ୍ରକୃତି 2010ରେ ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ମୋର ଯେଉଁ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସମିତିକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲି ଗାଁର ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଥିଲେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପାଇଥିଲି ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଗାଁ ମୁଁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସମୟର ଅଭାବ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ଶିଖିଗଲେଣି ତ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ଇଏ କରିବି ଆମେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି କଲୁ ତାପରେ ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଜାଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଆମେ ତ ଏଥିରେ କିଛି ପାଉଛୁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡବାବୁ ଯାହା କରୁଛି ସେ ଆମ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟିଂ ସୋସାଇଟି ଗଠନ କରୁ ଆଜ୍ଞା 20ଟା ଗାଁର 2 ଜଣ ମେମ୍ବରକୁ ନେଇକରି ସମସ୍ତେ ମେମ୍ବର କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ମେମ୍ବର 2 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ମାର୍କେଟିଂ ସୋସାଇଟି କଲୁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ବନସ୍ପତି ବନ ସୋସାଇଟି ଆଜ୍ଞା ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ଆମକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ କିଛି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଦେଲା ଯେମିତିକି ପଲ୍ଭରାଇଜର ହେଲା ମେସିନ୍ ପେଷେଇବା ପାଇଁ ପାଉଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କିଛି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ପେଷେଇବା ପାଇଁ କିଛି ମେସିନ୍ ଆଣିଲୁ ପ୍ୟାକେଜିଂ କଲୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ଯେମିତିକି ନାବାର୍ଡ଼ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ମେଡ଼ିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ହେଲା ଓର୍ମାସ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ତାମାନେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଫୁଲ୍ କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଷଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିଲେ ପୁଣି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ କରିଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଗନ୍ଧଗିରି ଏଫ୍ପି ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ ଜଣ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଏଇଟା ତ ମାନେ କହିବାର ମତଲବ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଖାଲି ନ ହେଲା ଯୋଉଟା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଯୋଉ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେଠି ବି ଯଦି କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ କିଛି ଇଏ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି କରାଯାଏ ତ ସେଠି ବି କିଛି ଲୋକ ରୋଜଗାର ପାଇପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଖାଲି ତ ଆମେ ତ ସୀମିତ ରହିଯାଉଛୁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପେରିଫେରିରେ ଆମେ ଏବେ କୁଚିଣ୍ଡା ଏରିଆକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନୂଆପଡ଼ାର ଯେଉଁ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସେଠି ବି ଭରପୁର ଜଡ଼ିବୁଟି ଅଛି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ଏରିଆରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ତ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜଡ଼ିବୁଟି ଅଛି ମୁଁ କେରଳ ମଝିରେ ଯାଇଥିଲି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପୋଜର ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଠାଇଛି ତ ସେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛି ତ କେରଳ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ ମୁଁ କେରଳ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେଠି କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ସେଇ ଜଡ଼ିବୁଟିକୁ ତାମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ
ଆମର जो जड़ीबूटी मैंने एठी अच्छी तार गुण केते आ सेठिकार केते गुण अच्छी ताको अनुध्यान करबा पई विभिन्न सर, प्रकार सर, सब सर। कर्मशाला माने होतला सर। आ मु जाइतिली गोटे गार्डन मन सब अच्छी विभिन्न प्रकार बटनिकल गार्डन अच्छी जो थरे कि गंधमार्दन जो जड़ीबूटी नाही सेटा अन्य राज्य रे भी थाई पारे किंतु सर गोटे कथा कहबे तामाने आपनकर कहबार हिसाब रे केरल अपेक्षा ओडिसा रो जो जड़ीबूटी पर मान अधिकार मान अधिकार होची आ बेसी भी मिलुची ना कोन? अधिकार अधिकार मिलुଛି तो किंतु आ गोटे कथा मु कहबी आपनको आपन स्टडी भी करिथिबे जेहेतु केरल जाइथिले आ सब अनुध्यान करिथिबे आयुर्वेदटा केरल रे जेते डेवलप ओडिसा रे सेते डेवलप नु हेई पारिनी कारण कोन? एक्चुअली ओडिसा रे केरल रे कोन आसी से बहु पुरातन कालरो तांकर गोटे क्लाइमेट अलगा रहउछि सर आ सेठी प्राय निया लागेनी वर्ष तमाम लागे लागे वर्षा हां वर्षा मझिरे तार से घंच जंगल रोचे सदाबेले हर सबुज Green बनानी रहुछि रोचे आज्ञा किंतु ओडिसा रे टेम्परेचर अधिकार रोचे बहुत गछ लता कटि जाउछि बतानी चालीसी जंगल पोड़ी विभिन्न प्रकार पोड़ी चली तो पोड़ी जबार द्वारा गुड़ाए जन वनस्पति तो गछ नष्ट हो जाउछि तार संगे मंजी भी पोड़ी जाउछि जदि को हजार हजार प्रजातिर जड़ीबूटी विलुप्त हेबाके जाउछि नहीं सेटा तो हला गुटे आपनकर जो कारण हे पारे किंतु सरकार को तरफ रु भी किछि प्रॉब्लम रहुथबो जदि इटा को निश्चित भाव रोचे आज्ञा रोचे केतेबे जेतेबेले आपण देखिबे वन विभाग तरफ विभिन्न प्रकार प्लांटेशन होछि सेतिर औषधीय वृक्ष को सेमना जाउ बस बस बाउंस हैला सागवान हैला सेमना लिमिटेड रहि जाउछन्ती ट्री स्पीसीज काली मु डीएफओ सर को भेटी थिली हम बायद बाय कथा लालको हमें कथा लाल कहली जो खाली जंगल अछि आपण जो प्लांटेशन कोचन से जगह रे तो फॉरेन गछ जेतेबेले लगौचंती सेटा बायोडायवर्सिटी को भी नष्ट करूछि जदि आम खाली जगह इक्वालिप्टस गछ लगेला कि अन्य से भलिया किसी गछ लगेला सेठी जहाँ ता नेचुरल हैबिटेट अछि जहाँ गछ सेठी नेचुराली हेबो सेटा होउनी बोली करी माकड़ शहर को आसुची समस्त शहर मुखी होउचंती तो जदि सेठी आंब गछ डिबरी गछ गछ जदि लगा जानता एक्जेक्टली से कथाटा आपण कहउचंती प्रकृत रे सेही कथा हम से ऊपर भी हम तामने गुडे स्टेप नैचु आज्ञा जे प्रत्येक गाँव रो महिला मानक नेकी पुरुष मानक नेकी प्रत्येक जीवजंतु खाली मांकड़ बोली नुहे जीवजंतु पैसा खाइबा को पाउनी बोली से शहर मुहां होची किंबा प्राण हड़ाई विलुप्त होगा जाउची विभिन्न जीवजंतु प्राय विलुप्त भी हेलानी गंधमार्दन भी गुड़ाए जीवजंतु थिला पूर्व जो कहते जे गाँ को चिता बाघ आउतला आज्ञा किंतु अब चिता बाघ देखा मिलू देखा मिलले तो आम निश्चित भाव में करवा कथा जे आपणकर फल जातीय गछ फुल टाइप गछ कि औषधीय वृक्ष सेटा तो गोटे चेन ना आज्ञा यदि बाघ देखा जाती से बोधे कुटरा हरिण शिकार करने सुযোগ पाते कुटरा हरिण एथि नहीं जे से खाद्य पाऊना यहाँ तो गोटे चेन से विभिन्न प्रकार जीवजंतु भी जंगल जमी केतबेले आघात पाई पड़ जाती कि शिकारी जिते दौड़ शिकार को से विभिन्न प्रकार शिकार सेमती भी थरे होता गोटे संबर को किसी कुकुर दौड़े दौड़े आसी आसिक से मो ऑफिस भीतर को पशिगला मो सर आउ गोटे जिनस है तो आपण जो यही जो सब मंजी गुल्म आपण जो औषधीय वृक्षलता इटा ये विद्याटा पाइले कोठु से जो कथा कहते जो वनस्पति वन प्रोजेक्ट जो चलता आज्ञा प्रोजेक्ट माध्यम गछ प्रति मोर आदर थिला सेटा तो आदर थिला अलगा कथा तो बिल्कुल प्रोजेक्ट जिते हला जे गंधमार्दन जड़ीबूटीर जो अवसान घटवा जाऊँगी केमती अधिका अधिका करा अधिका प्लांटेशन करा से माध्यम गोटे प्रोजेक्ट चलता वनस्पति वन प्रोजेक्ट आज्ञा सेटा हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा देता आज्ञा सेटा को लेकिन VSS मान को केमती आवार करा गंधमार्दन केमती जड़ीबूटी को आउ टे भरपूर करा से प्रोजेक्ट माध्यम विभिन्न प्रकार जड़ीबूटी चला से भल भल से पुराणा रेंजर थे पुराणा जो वनपाल गुड़ा सब थे तांकर भी किसी ज्ञान थिला जोटा कि तांको ठारू मते बेसी प्रेरणा मिली कहती आपको जो वन जो गंधर्व चरण मल्लिक आज्ञा जड़े वनपाल जो फॉरेस्टर आउ जड़े थे मलय कुमार दास जे रेंजर थे आज्ञा तो सेमानकर भी बहुत अगाध ज्ञान था जड़ीबूटी उपर आज्ञा तांको माध्यम विभिन्न प्रकार चारा प्रस्तुत होता से आम जानूँ ये चारा आम कहीं कर लाभ कौन पाइबू कौ रोग लगे सेठू भी आमको ज्ञान किसी मिलूला अच्छा जोटा आपण जंगलजात द्रव्य आपण जो जंगलजात माने औषधीय द्रव्य पर्टिकुलारली आउ जो आपण कलेक्शन करछन्ते सोसाइटी माध्यम रे सेमति किछि नर्सरी भी करिसन्ते ना कोन नर्सरी भी कराई औषधीय नर्सरी किछि करिसन्ते औषधीय नर्सरी सब कराई जोथरे कि लोक उपकृत हेबे लोक चिन्हिबे हजार हजार प्रजातिर गछ आमे भी से नर्सरी माध्यम रे आमे करिक लोकन को आवार करू जदि आमे आ गोटे कथा पचाबी सर जदि आमे कमर्शियल हिसाब रे सेही टाइप रो नर्सरी गुडाय करू तो आकु फ्यूचर अछि निश्चित भाव अच्छे
आमे तो एबे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मन सब करू ସାର୍ ଯେମିତି ଚାଷୀମାନେ ଖାଲି ଧାନ ଚାଷ କିମ୍ବା ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଚାଷ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଔଷଧୀୟ ଚାଷକୁ କାହିଁକି କରିବାନି ଔଷଧୀୟ ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାରର ଗୁଡ଼ାଏ ଫଣ୍ଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ବେନିଫିଟ୍ ଲୋକେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସହରକୁ ଯିବେ 3-4ଟା ଫୁଲ ନର୍ସରୀ ଅଛି ଫଳ ନର୍ସରୀ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ରେୟାର ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ନର୍ସରୀ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ସେଟାକୁ ଯଦି ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଦେଲା ତ ଏଇଟା କଲେ କିଛି ଲୋକ ଏନଗେଜ ବି ହେବେ ଫାର୍ମର୍ସ ବି ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ ନା କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ବି ପାଇପାରିବେ ତ ମେଡ଼ିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯେମିତି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜଙ୍ଗଲରେ କି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ହେଉ କି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ହେଉ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 41ଟା ସ୍ପେସିସ୍ ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯାଇଛି 41ଟା ସ୍ପେସିସ୍ ବିରଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାଁ ଭାଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ନା ତାକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏବେ ତ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ତା ଗୁଳ୍ମ କନ୍ଦ ଯାହା ବି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ଆମକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଚେତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଚାଷ କରିବା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରିବ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ମଝିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗନ୍ଧମାଳ ବକ୍ସାଇଟ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଦେବାର ଉପରେ ପୁରା ଥିଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଇ ଜଡ଼ିବୁଟିକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ଗୋଟେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଜାତିର ଜଡ଼ିବୁଟି ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖୋଳିବା ବାହାନାରେ ଯଦି ସବୁ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତ ପରିବେଶକୁ ଗଲା ତାପରେ ଦୁଇ ପଟେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥଳ ଅଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହରିଶଙ୍କର ଆଉ ନୃସିଂହନାଥ ଓ ହରିଶଙ୍କର ସେଇଟା ବି ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ବି ଦୁଇଟା ଝରଣା ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଝରଣା ତାପରେ ଗାଁର ନାଇଁ ସାର୍ 18ଟା ଝରଣା ଅଛି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ଆଚ୍ଛା 18ଟା ଝରଣା ସେ ଭିତରୁ 6ଟା ଝରଣା ମାନେ ସଦାବେଳେ ବହୁଛି ବାକିଟାକୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ପରେ ଆଜ୍ଞା, ଶୁଖି ଯାଉଛି ଖରାଦିନେ ତ ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 250 ଗାଁ ଅଛି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପେରିଫେରିରେ ଆଜ୍ଞା 250ଟା ଗାଁର ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 3-4 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେଲେ ସେମାନେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରେ ହିଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଓହୋ ତାମାନେ ପୁରା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ସେମାନେ ହয়তো ବାଉଁଶ ସମୟରେ କରଡ଼ି ଖାଇଲେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ନେଲେ ଶାଳପତ୍ର ନେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜଡ଼ିବୁଟି ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧୀୟ ଜିନିଷ ସାର୍ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯାନଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ କେତେ ମସିହାରୁ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2002 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 2002 ମସିହାରୁ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଠିନ ସମୟ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଛି ମୋତେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଏକା ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2008-9 ବେଳକୁ ଆମେ ଏଇ ସଂଘ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲୁ ସୋସାଇଟି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ଯେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ମେଳା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଡ଼ିବୁଟିକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ବିଏସ୍ଏସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି କିମ୍ବା ଗାଁର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଏ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ମୋର ମନରେ ଭାବନା ଆସିଲା ସେତେବେଳକୁ ସେଇ ଫରେଷ୍ଟର ନଥିଲେ କି ସେଇ ରେଞ୍ଜର ଆଜ୍ଞା ନଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତ ମୋ ନିଜ ମନରେ ଏକା ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖିଲି ଯେ ନିଜ ମନରେ ସବୁ ଜଡ଼ିବୁଟି ସଂଗ୍ରହ କଲୁ ଆଉ କିଛି ର ମେଟେରିଆଲଟାକୁ ନ ନେଇକି ଆମେ କିଛି ପ୍ରୋସେସିଂ କରିକିରି ଭ୍ୟାଲୁ ଏଡିସନ୍ କରିକି ଯଦି ନେବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ଏହାକୁ ନେଇକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ମେସିନ୍ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ହେମଦସ୍ତାରେ ନିଜେ କୁଟା ପିସା କଲୁ ତାପରେ ଆମର ଜଣେ ସବୁ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏବେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଅଛି ତାର ମସଲା ମସଲି ପିସାପିସି କରେ ତାଙ୍କଠୁ ନେଲେ ତ ଆମେ ସହଜରେ ପିସେଇଦେବା ଆଉ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆମେ ପିସିକିରି ପ୍ୟାକିଂରେ ପଳେଇବା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳକୁ ସାର୍ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲୁ ସେ ସେଥିରେ ମସଲା ପିସେଇଥାନ୍ତି ଆମେ ସେଥିରେ ତ୍ରିଫଳା ପିସେଇଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା ହରିଟା ବାହାଡ଼ା ମଲା ଯେତେବେଳେ ପିସିଦେଲୁ ସେ ଆଉ ତ୍ରିଫଳା ଭଳିଆ ବାସ୍ନା ହେଲାନି ସେ ମସଲା ଭଳିଆ ବାସ୍ନା ହେଲା ପାଖାପାଖି 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖଣ୍ଡେ ମନ୍ଦାନ ଆମକୁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବି ତ ଯାହା ଆମେ ପଇସା ଆମେ ଯେଉଁ ହାତରୁ ରୋଜଗାର କରିବୁ ଅଧିକା ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରିବୁ ଭାବୁଥିଲୁ ସେଥିରେ ହିଁ ସବୁ ମଉଳିଗଲା ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ 2012 ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ହର୍ବାଲ ମେଳା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ନେତୃତ୍ୱ ବିନା ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାନ୍ତା ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏଇଟା ତ ରେଗୁଲାର ହେବାର କଥା ଆଉ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବାର କଥା ସବୁ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ହେବାର କଥା ତ ଏଥିପାଇଁ ବି କିଛି ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଗକୁ ଯେମିତି ଲୋକ ଏଇଟା ପ୍ରଚାର ଉପରେ କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆୟୁର୍ବେଦ ଭାବରେ ତାର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ
तो आमे जेतबले आमर पाखे ज्ञानटा अछि किंतु आमे सुविधा लोक सुविधा पाई पारु नाहंती तो गोटे कारण हला जे प्रचार प्रसार अभाव पाई शिक्षार अभाव पाई तो आपन को किसी प्रचेष्टा अछि कि आगो को किसी अछि कि जे नहीं आमे ए भलिया मेला करी कि लोकन को सचेतन करिबु निश्चित अवेयर भावे। करिबु आ ज्ञान देबु बोली निश्चित भाव अच्छे आज्ञा तो आम आयुर्वेद ही मूल जोटा कि आज्ञा। आम बहुत पुराना परंपरा जोटा कि आम ऋषिमुनि काल आयुर्वेद बिल्कुल study अछि। बिल्कुल ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆମର ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ଆମକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମ ଏଲୋପାଥି ମେଡ଼ିସିନକୁ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ଫେରିଲୁଣି ପଛକୁ ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ ହର୍ବାଲ ମେଲା 2007-8ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦ କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସୀମିତ ଏରିଆରେ ହେଉଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଜ୍ଞା, ଲେଭେଲ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଉଥିଲା କାଁ ଭାଁ 2-3 ଜାଗାରେ ହଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ହେଉଥିଲା ହଉଥିଲା ତ ଆମେ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଏଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମାନେ ପାଖାପାଖି 30-32ଟା ଜିଲ୍ଲା ହେଲାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କଲେ ପାଖାପାଖି ଆମର 30-32ଟା ମେଳା ହେଇଯିବ ଆଗରୁ ମାନେ ସୀମିତ ହେଇଛି ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଆମକୁ 5ଟା ମେଳା ମାତ୍ର ହେଇଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା କୋଠୁ ଲକଡାଉନ ଲାଗି ବହୁତ Lockdown ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗି ହେଇଛି ଏଥର ସବୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାସ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠିକି ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ ସୁବିଧା ଥିବ ସେ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଆମେ ହର୍ବାଲ ମେଳା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ମୁନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଦାବେଳେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆମେ ଦେଖିବେ ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷର 3ଟା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତର ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମ ବିବାହ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ଏ 3ଟା ସ୍ତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ସ୍ତର ଆଜ୍ଞା এই ସ୍ତରରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏନଭଲପ୍ ଭରିକିରି ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଛୁ ପଇସା ଦେଉଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଉଛୁ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଇଏ କହେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜୀବନ ବୀମା ବି କରୁଛି ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଛି ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପହାର ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତାର ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ହିଁ ରହିବ ଜନ୍ମଦିନର ସ୍ମୃତି ରହିଲା ସେ ସଦାବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ଏଇଟା ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଲଗା ହେଇଛି ମାନେ ୟାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପୁଅ ହିସାବରେ ଦେଖିବା କଥା ଜନ୍ମ ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବା କଥା ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବି ତ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ପଶିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଜନ୍ମ ଆଉ ବିବାହ ଦିନ ବି ଗୋଟେ ଗଛ ଭେଟିଦିଏ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଆମେ ଯେ ଗୋଟେ ସେଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ନିଜେ ଗଛ ଗୋଟେ ଲଗାଇ ଦେଇକିରି ଆସେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ 2000 ମସିହାରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଯେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବିବାହ 3ଟା ସ୍ତରକୁ ସମସ୍ତେ କେହି ଭୁଲି ପାରିବେନି ସହଜେ ଆମର ନିଜର ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ଆମେ হয়তো মাসে 15 দিন 2 মাস পর্যন্ত আমি ଟିକେ শোক করছি बिल्कुल, কিন্তু পরে बिल्कुल। ভুলি যাচ্ছি बिल्कुल কিন্তু সেই দিନରେ যে আমি ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଥିବା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦିଆ ହେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବାପା କି ମାର ସ୍ମୃତି ଲାଗି ମୁଁ ଗଛଟେ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ୟାକୁ ତଦାରଖ ସେ କରିବେ ଗଛ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ମନେ ପଡ଼ିବ ମନେ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଅଙ୍କା ଦିନର ଗଛ ବାପା ହିଁ ବୋଲିକିରି ମନେ ବାସ୍ ପଡ଼ିବ ନିଜର ବାପା ବୋଲି ଭାବିକିରି ଆପଣ ତାକୁ ଯତ୍ନ ବି କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇକିରି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇଟା ଏବେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ସବୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋହନ ସାର୍ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି ସେଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷଟେ ଜନସାଧାରଣ ବି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜ୍ୟବାସୀ ବି ଜାଣିଲେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ସାର୍ ଏବିଏସ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେବୁ ଆଉ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯାନଟା ପ୍ରଚାରିତ ହଉ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ହଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ବି ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ବି ଲୋକ ବି ସେଟାକେ ନେଇକରି ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚି ରହୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଳାଟା ଆପଣଙ୍କର ହର୍ବାଲ ମେଳାଟା ଏଇ ହର୍ବାଲ ମେଳା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହେଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସେଭଳିଆ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବି ହଉ ଆଉ ଲୋକେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର